प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तेलकापल्ली। दसवीं कक्षा 10th क्लास। द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। ओके, पन्ना नंबर 16, पृष्ठ संख्या 16, पेजी नंबर 16, स्टडी मेट। पेजी नंबर 16 ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक्स। उपवाचक में पाठ 1, पाठ का नाम यह है कि शांति की राह में। शांति की राह में का मानी मातृभाषा तेलुगु में क्या कहेंगे? शांति पथंलो। ओके, तो देखिएगा शांति दूत कौन है? नेल्सन मंडेला और मदर तेरेसा। तो देखिएगा यस्टरडे की क्लास में नेल्सन मंडेला के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ओके, सेकंड पैरा तक कंप्लीट हुआ है। ओके, रंगभेद पेज नंबर 17। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताया। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। वहाँ तक हुआ है पाठ। और तृतीय पैरा से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ఐక్యరాజ్య సమితి నెల్సన్ మండేలా గారి పుట్టినరోజును నెల్సన్ మండేలా అంతర్జాతీయ దినముగా జరుపుకొనుటకు నిర్ణయించింది. ఓకే, సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ యుఎన్ఓ ఐక్యరాజ్య సమితి ఉన్కే జన్మదిన్ కో వారి యొక్క పుట్టినరోజును नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। నెల్సన్ మండేలా అంతర్జాతీయ దినంగా జరుపుకొనుటకు నిర్ణయించింది. ओके, दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं. दक्षिण अफ्रीका ప్రజలు నెల్సన్ మండేలాను జాతిపితగా భావించిరి. రాష్ట్రపిత का मानी जातिपिता. उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था. ఆయనను ప్రజాస్వామ్య ప్రథమ స్థాపకునిగా ఉద్ధారకర్తగా చూస్తారు. ఓకే, ప్రథమ సంస్థాపక్ అంటే ప్రథమ సంస్థాపకునిగా దక్షిణాఫ్రికా అనే దేశంలో, మరియు ఉద్ధారకర్తగా చూస్తారు. दक्षिणाफ्रिका में प्रायः उन्हें మదీబా कहकर बुलाया जाता है. దక్షిణాఫ్రికా దేశంలో మండేలాను మదీబా అని పిలుచుకుంటారు. क्या बुलाते हैं उनको? मदीबा. ओके, मदीबा कहकर बुलाते हैं. यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है. ओके, అయితే దక్షిణాఫ్రికా ప్రజలు నెల్సన్ మండేలా గారిని మదీబా అని పిలుస్తూ ఉంటారు. మదీబా అంటే గొప్పవారిని గౌరవంగా సమ్మానంగా పిలుచుట అని అర్థం. ఓకే, यह शब्द बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों का मानी పెద్దవారు అంటే గొప్పవారు. ఓకే, మదీబా అంటే గొప్పవారిని గౌరవంగా పిలుచుట అని అర్థము.
उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ఆయనను ఇప్పటి వరకు 250 పైగా జాతీయ అంతర్జాతీయ బహుమతులతో సన్మానించుట జరిగినది। 250 देखिए 250 కంటే ఎక్కువగా। उन्हें अब तक వారిని ఇప్పటి వరకు 250కి పైగా అధిక రాష్ట్రీయ వ అంతర్రాష్ట్రీయ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పురస్కారాలతోటి సన్మానించుట జరిగినది। सन 1993 में నోబెల్ శాంతి పురస్కార్ 1993లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించింది। ओके, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। భారత రత్న పురస్కారము ఆయనకు లభించినది। 2008లో గాంధీ శాంతి పురస్కారము కూడా వారికి లభించినది। ఆయనను ఇప్పటి వరకు 250 పైగా జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ బహుమతులతో సన్మానించుట జరిగినది। 1993వ సంవత్సరంలో నోబెల్ శాంతి బహుమతి, భారతరత్న పురస్కారము ఆయనకు లభించినవి। 2008లో గాంధీ శాంతి పురస్కారము కూడా వారికి లభించినది। उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 को हुआ। ఆయన 5 డిసెంబర్ 2013 నాడు పరమపదించినారు, స్వర్గస్థులైనారు। ऐसे महान शांति दूता के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। ఇట్లాంటి గొప్ప శాంతి దూత మరణించినారు అని తెలుసుకున్న ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా అపూర్వమైనటువంటి శ్రద్ధాంజలిని అర్పించడము జరిగినది। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। ఇట్లాంటి గొప్ప జీవితాన్ని గడిపినటువంటి నెల్సన్ మండేలా గారి యొక్క జీవితాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని శాంతి పథంలో నడిచేటట్లు ప్రేరణ కల్పిస్తుంది। ఓకే, अब देखिए पेज नंबर 18 पन्ना नंबर 18 में मदर तेरेसा के बारे में। ओके, मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। మదర్ తెరేసా అనే పేరు ప్రేమ, శాంతి, కరుణ, వాత్సల్యములకు పర్యాయ పదంగా చెప్పబడుతుంది। మదర్ తెరేసా ఏక్ ఐసా నామ్ హై జో శాంతి, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। मदर तेरेसा अने पेरू शांति, करुణ, ప్రేమ మరియు వాత్సల్యములకు పర్యాయ పదంగా చెప్పబడుతోంది। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोंक्षे బోజ్షియు తెరేసా థా। అలాంటి గొప్ప మాత అయిన మదర్ తెరేసా పూర్తి పేరు ఆగ్నేస్ గోంక్షే బోజ్షియు తెరేసా। ఓకే, ఐసే మహాన్ మాతా కా పూరా నామ్, అలాంటి గొప్ప మాత అయినటువంటి మదర్ తెరేసా యొక్క పూర్తి పేరేంటి చెప్పండి? ఎస్, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ था।
ఓకే. तो देखिएगा ఆమె 26 ఆగస్టు 1910లో జన్మించి 5 సెప్టెంబర్ 1997లో స్వర్గస్థులైనారు. मदर तेरेसा 1910 अगस्त 26 तारीख के दिन जन्म हुए और स्वर्गवास 1997 सितंबर 5 को स्वर्गवास हुए. वैसे तो वे युगोस्लाविया मूल की थीं. ఆవిడ యుగోస్లేవియా అనే దేశానికి చెందినవారు. आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार ली. తదుపరి సేవాభావంలో నిమగ్నమై భారత పౌరసత్వాన్ని పొందిరి. నాగరికత కామాని పౌరసత్వము. ఓకే, భారతదేశ పౌరురాలిగా ఆమె పౌరసత్వాన్ని పొందింది. ఓకే, సేవాభావంలో యుగస్లేవియా దేశానికి చెందినది అయినప్పటికీ సేవాభావంలో నిమగ్నమై భారత పౌరసత్వాన్ని పొందింది. प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया. మొదట్లో ఆమె ఉపాధ్యాయునిగా వృత్తిని ప్రారంభించినది. ఓకే, किंतु उनका सपना कुछ और ही था. కానీ ఆమె స్వప్నము వేరొక విధంగా ఉన్నది. सपना का मानी कला, आमे कला वेरु. इसीलिए वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी. ఆమె అనాథలు, పేదలు, రోగులకు సేవ చేయాలని భావించినది. इसीलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీకి స్థాపన की. ఇందుచేతనే ఆమె 1950వ సంవత్సరంలో కోల్కతాలో మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీ అనే సంస్థని స్థాపించినది. उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं. ఆమె ద్వారా స్థాపించిన ఆ సంస్థనే నిర్మల్ హృదయ్ అని పిలుస్తారు అంటారు. उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया. ఆమె తన జీవితాంతం అనాథలు, రోగుల సేవలో గడిపినది. सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई. 1970 వరకు కూడా ఆమె పేదలకు, అసహాయులకు తన మానవీయ కార్యాల ద్వారా ప్రసిద్ధి పొందినది. सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ఆమె 1979లో నోబెల్ పురస్కారము, 1980లో భారతరత్న పురస్కారములతో సన్మానించుట జరిగినది. ఓకే, 1979లో నోబెల్ పురస్కారము మరియు 1980వ సంవత్సరంలో భారతరత్న పురస్కారాలతోటి సన్మానించుట జరిగినది. उन्होंने कथनी से कहीं करने को अधिक महत्व दिया. ఆమె మాటలు చెప్పడము కంటే చేసి చూపడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇచ్చేవారు.
ओके। उन्होंने कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया, इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी। అందుచేత ఆమె ఎల్లప్పుడూ కూడా చెబుతూ ఉండేవారు ఏమని అంటే, प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। ప్రార్థన చేసే పెదవుల కంటే సహాయం చేసే చేతులు మిన్నా। देखिए, प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। ఓకే, ప్రార్థన చేసే పెదవుల కన్నా సహాయం చేసే చేతులు మిన్నా అని ఎప్పుడూ అంటూ ఉండేవారు మదర్ తెరేసా। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। ఓకే, ఇప్పుడు మాతృమూర్తి అయిన కరుణామయి అయినటువంటి మదర్ తెరేసా గారు ఎప్పుడు తన జీవితము ద్వారా నిరూపణ చేసింది ఏంటంటే, మానవ సేవా హి మాధవ సేవా హై, మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని కూడా మాతృమూర్తి కరుణామయి అయినటువంటి మదర్ తెరేసా గారు నిరూపణ చేశారు। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। ఓకే, పరోపకారము అనేటటువంటి మార్గము గుండా నడిచినటువంటి వారికే నిజమైనటువంటి జీవితము లభిస్తుంది। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। ఇప్పుడు ఈమె ఈరోజు మన మధ్యలో లేరు, కానీ సహాయం చేయాలి అనే పాఠం మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము। ఓకే, వారు నేడు మన మధ్యన లేరు, కానీ సహాయం చెయ్యాలి అని వారు చెప్పిన నీతి మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము। ఆజ్ వే హమారే బీచ్ నహీ రహీ, ఆమె నేడు మన మధ్యలో లేదు, किंतु కానీ उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। దారి చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఆమె చూపించినటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు, గొప్ప గొప్ప పనులు, శ్రేష్ఠ పరోపకారి గుణములు అన్నీ కూడా నేడు ఒక దివ్య జ్యోతి వలె మన ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। వాస్తవిక జీవితాన్ని గడపడం కొరకు ఒక గొప్ప మార్గాన్ని మనకు చూపించి వెళ్ళింది। సేవ చేయాలి మనమంతా। ఓకే, ఇతరులకి సహాయం చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం మదర్ తెరేసా ద్వారా నేర్చుకున్నాం। ఓకే, ఆ నీతిని, సహాయం చేయాలి అనేటటువంటి నీతిని మనం ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేం। ఓకే, గొప్ప సేవా మార్గము గుండా ప్రయాణించినటువంటి జీవిత మార్గం గురించి నేర్పినటువంటి సేవా మార్గం ओके। और तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के अंत में 4 प्रश्न हैं। उन 4 प्रश्नों के उत्तर स्टडी मटेरियल में देखकर और पढ़िए।
और पढ़ने के बाद नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, नोटबुक में किस तरह लिखना है? उपवाचक में साइड हेडिंग पार्ट 1, पार्ट का नाम शांति की राह में। ओके, लिखकर उन 4 प्रश्नों के उत्तर को मटेरियल में देखकर लिखिए। ओनली क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, मीनिंग्स वगैरह मत लिखिए। ओके, तुम्हारे स्टडी మెటీరియల్ में मीनिंग्स है लेकिन नहीं लिखना। मीनिंग्स ఉంటాయి కానీ రాయకూడదు, ఓన్లీ ప్రశ్న జవాబులు మాత్రమే రాయండి। ఓకే, కేవలము టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स మాత్రమే రాయండి। लेसन ने बागा चदवंडी, इस पाठ को 1-2 बार पढ़िए और तुम्हें समझ में आ पाएगी। प्रियమైన విద్యార్థులకి లెసన్ అర్థమైందా? यस। ओके, शांति दूत शांति की राह में नामक यह पाठ है। फिर एक बार इस पाठ को पढ़िए और नोटबुक में लिखिए। ठीक है प्यारे छात्र और छात्रा, धन्यवाद।